हेलो फ्रेंड्स ओनली पेडागोजी चैनल को तुम मान को स्वागत। आम पूर्वर FC5 रो क्लास काली करथिले। लास्ट क्लास हमर काली थिला। आज हमर ता परवर्ती कांसेप्ट रो हमें पढिबा। तो काली जो पढाई थिला होची जो विजुअल आर्ट विषय रे। तो विजुअल आर्ट गुडी को केमती केमती हेता का तदरे कोल्ला कोन कोन अछि कोल्लाज अछि झोटी रंगोली एगुडा को विषय रे हमें आज पढिबा। कोल्लाज कोन झोटी कोन रंगोली कोन विजुअल आर्ट रो जो चित्रण गुडी को विषय रे हमें पढिबा। आ मूर्ति गठन विषय रे मध्ये आज हम पढिबा तार ताको इवोल्यूशन मध्ये केमती करे जे ता विषय रे आज हम पढिबा। तो काली जो पढा हेतिला सॉरी काली जो पढा जायतिला सेतरे कहार किछि कोन डाउट अछि कि जदि कहार किछि कोन डाउट अछि नियाते भाबरे पचारियो। आ सब बेले मन रखितो गोटे कथा बही रे जो कांसेप्ट लेखा जायछि बही रे जेउ पाठ लेखा जायछि हमको ताहा लिखिबा को पडिबो किंतु एहा नुहे जे आमे बही रे जाहा लेखा है आज इतिहास आमे सेही ही लिखिया को पडिबो। कथा बुझी पाछ कोन कहबो चाहू बही रे जाहा लेखा जायछि बही रे जो जिंस लेखा जायछि हमको ताहारी ऊपर ही लिखिबा को पडिबो किंतु ता माने एहा नुहे जे आज इतिहास बही जेमिति लिखिछि हमको सेमिति लिखिबा को पडिबो ता नुहे सेही जिंसटी को आमे बुझिकी ताको आमे बुझिबा भलो से बेटर अंडरस्टैंडिंग होबा दरकार। बुझिबा परे आमे आम वर्ड यूज करिक आमे लिखि पारि नो डाउट सेतरे किछि कथा नै किंतु जेमिति आमे जहा लिखिले बही रे जहा लिखा अछि दी जण जंगर सेंस गोटी होउतबा दरकार। माने कर गोटे एग्जांपल दशरथंक बड़ पुत्र पुअर नाम राम बही रे लिखिछि दशरथंक तांकर ज्येष्ठ पुत्रंक नाम राम। आमे जदि सेही जिंसटी को आमे यदि आम भाषा रे मध्ये लिखि परिबा दशरथंक बड़ पुओ नाम राम बा राम होचंती दशरथंकर बड़ पुओ जेम तमे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहउछ डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच होउछ तमे देखो कांसेप्ट से जहा कहउची तमे सेया लिखुछ किंतु सेथिरे जेउ वर्ड लिखा हेची आमे पर्टिकुलर से बुक रो वर्ड तक आमे लिखुनी जदि आमे समिति लिखिबा रहितांदा ताले हमर जो एनसीएफ 2005 रे जो 5 गोटी मार्गदर्शी नीति अछि सेतरु प्रथमटे कटि थांता जो घोषा पद्धति मुक्त करिबा कारण बही रे जहा लिखा जायछि जदि मु पर्टिकुलर आज इटा सेईटा ही लिखिबी ताले मते घोषिबा को ही पडिबो जोटा के अवॉइड करिया पय एनसीएफ 2005 कहिछि अंडरस्टैंडिंग ऊपर फोकस करिया पय कहिछि बुझि परछो मु कोन कहूछि। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି ଯେ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ କମା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଯାହା ଯୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜିଟା ସେମିତି ହିଁ ଏକ୍ସାମ ଖାତାରେ ଲେଖିବି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖିବି ସେଇଟା କେବେ ଟ୍ରାଏ କରନି। ସେମିତି ହେଲେ ତମର ଯୋଉ ନିଜର ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ଅଛି ନିଜର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଇଟା କେବେ ବି ତମେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ନା ବୁଝିପାରୁଛ। ସବୁବେଳେ अंडरस्टैंडिंग ऊपर फोकस करो अंडरस्टैंडिंग ऊपर फोकस कला माने तमे निश्चित भाव में एग्जाम खाता रे निज पॉइंट ऑफ व्यू बेली गोटे जिंस अछि जोडा कि देई परिबो सेंस गोटे बुझौथिबो बही रे जहा लिखा है बही रे जहा कहिबा को चाहूची तम एग्जाम खाता रे किबा तम असाइनमेंट रे तम प्रोजेक्ट रे सेही ही कहूची बास वर्ड अलग अछि कांसेप्ट अलग टिक अछि एती करियो चेष्टा करो बही वर्ड केबे भी बुक रे जो वर्ड लिखा है पर्टिकुलर वर्ड गुडी को हां सेतरे वर्ड गुडी को किछि माने बही रे माने किछि साहित्यिक वर्ड एई वर्ड गुडा से गुडी को यूज करिवो किंतु तमे अलग वे रे लिखि परिवो सेंस किंतु एका हवा दरकार क्लियर। तो हमें पूर्व क्लास रे भूदृश्य रो चित्र पर्यंत हमें पढ़ी देई थिले जहां लागु छी हमें एते जाय पढ़ी थिले हमें आज पढ़िबा कोठु ना पेंटिंग रो पढ़िबा चित्रण रो पेंटिंग ए चैप्टर जो पढ़ा हो चैप्टर विषय रे मते काई लागुन जे सेते किछ तुमर बुझियर अछि बेली जाने चैप्टर जहा जहा भी देछि तमे माने आगुरु जानिछो बहुत किछि जानिछो आगुरु आ विषय रे सेति पई बहुत किछि बुझिबार मते लागु जे बहुत किछि एथरे बुझिबार नाही
तो पेंटिंग भी कौन जानी तुम निश्चित भाव में चित्रण पेंटिंग समस्त पेंटिंग करूच तो पेंटिंग विषय जानी थी अच्छा बही कौन लिखाई आम से आज आम देखा से विषय नहीं लिखाई अलग किसी लिखाई भावन जे अलग किसी आकाश पाताल आनिकिना लिखिदे ना ताहा नुह बास ताको गोटे सिक्वेन्स ऑफ ऑर्डर रे सजेई से लिखी देख से प्रत्येक शिशुर स्वतंत्र रुचि स्वतंत्र दृष्टिकोण स्वतंत्र प्रकाश शैली रही है एसबू को साकार रूप देवाई प्राथमिक स्तर में पिला माने चित्रांकन करी ता ऊपर चित्रण बा रंग लेपन करते पेंटिंग कर देखा जाए छोट पिला माने बहुत समय मन इच्छा रंग दे था छोट पिला माने कौन बहुत समय कौन ना मन इच्छा रंग दे था निश्चित भाव में छोट पिला माने से माने थोड़ी ना जाइना जानी सब रंग गुड़ा केमती जाउची को रंग कहार को रंग पर्टिकुलर केते माने केते रेशियो रे दबा दरकार कोटा गार्ड रंग दिया हबो कोटा माने टिके लाइट रंग दिया जिवो सेगुडा को विषय से मान सेते तांकर नॉलेज न थाय ना सेते तांकर धारणा न थाय सेति पे से माने मन इच्छा रंग देई थांती कारण सेटा ही तांकर प्राइमरी स्टेज एई स्टेज रु ही से पर्टिकुलर सब जिंस गुडी को सब जो तांको तांको स्कीमाटा जेमते अभिज्ञता तांको जो थिबो से अभिज्ञताटा धीरे 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 मजबूत होबा लागिबो बुझिलो एटा प्राइमरी स्टेज सेति पे इनिशियल स्टेज रे ए जिंस गुडी को हुए आम द्वारा हेतिला समस्त द्वारा हेबो निर्दिष्ट जिनिसर निर्दिष्ट रंग विषय से धारणा करें ना तेणु चित्रांकन कर सारे पर से किपरि रंग देवे केउ जिनिस किपरि हेबो ए विषय शिक्षक शिक्षयित्री से धारणा देवा उचित चित्र गुड़िक जिते वास्तव रंग चित्रित हम से भल परवर्ती समय पे भूदृश्य इत्यादि चित्र कला उपयुक्त रंग दे पाए चित्र गुड़िक जी वास्तव रंग ए विषय कौन शिक्षक शिक्षयित्री दायित्व ए विषय पिलाटी को धारणा देवा दरकार से देला चित्रटी जेते वास्तव माने नेचुरल हवा दरकार आर्टिफिशियल नेचुरल आमे मेबे सेटा आर्टिफिशियल कलर दउचे किंतु जेमिति पत्रटी पत्र भली देखा जाउथबा दरकार पत्रटी रे जो कलरटा दिया हबो से कलरटा देखिला पर ओटा साधारण छोट पिल्लाटी भी कह देई परिबो एटा पत्र बोली काली जेम तुमको एग्जांपल देथिली मने कर तुम पत्र एटा हळदिया रंग देई देला पत्र रे मेबे हळदिया रंगर पत्र थाई पारे किंतु पिल्लाटी पिल्ला बेलू प्रायतः 90% 95% से कौन देखि देखि आसुची पत्र कलर सबुज कलर देखि देखि आसुची तमे जदि सबुज कलर यूज करिवो देन से पिल्लाटी होची जानि परिबो ना एटा पत्र बोली बुझी परछो कोन कहिबा को चाहन सेटा बस बुझो पत्र पत्र छाड़ तमे जे कोनोसे जिंस रे गोटे नेचुरल कलर जदि गोटे ऐड करिवो नेचुरल इंग्रेडिएंट गुडा को ऐड करिवो ताले से जिंसटी बेसी तुम भल लागिवो तमे हाँ क्रिएटिविटी यूज करी जदि अलग किसी करि परिबो सेटा भी भलो किंतु आमे से जगह रे क्रिएटिविटी यूज करबा जो जगह रे कांसेप्ट किछि अलग आथिबो किंतु जदि नेचुरल जिंस करूछ नेचुरल जिंस को नेचुरल कलर दबाटा ही बहुत बेटर बुझि परलो तापर ने झोटी और रंगोली मु कहितली तो एगुडा के थिबो झोटी रंगोली कोलाज एगुडा के थिबो झोटी रंगोली कौन झोटी रंगोली माने कौन समस्त झोटी पकाउछ अधिकांश झियो पिला माने झोटी पकांती झोटी करंती से माने मानकर गुरुवार माणबसा एगुडा करे झोटी पड़े चाउल बटा की झोटी दिया हुए मुरुजरे हुए मुरुजरे कौन हुए रंगोली हुए तापरे इंस्टीट्यूशन मानकरे जो डायरेक्टर एटीआई रे एगुडा मध्ये गोटे झोटी कंपटीशन हुए झोटी रंगोली कंपटीशन हुए वे मध्ये कहा इंस्टीट्यूशन रे हेइथिबो देखिदबो डायरेक्ट गुडा करे एगुडी को हुए कारण एगुडी को ही जे केना पिलाटी गोटे कोन गोटे टीचर होय पय गोटे खाली पाठ ही दरकार ता नुहे एगुडी को मध्ये ता सहित ऐड होई रहिथिबा दरकार सेति पय एगुडा कंपटीशन मध्ये होय जे पिला माने या विषय बहुत भलो भाबरे जानछन्ती और बहुत भलो भाबरे सुंदर भाबरे पकांती ता माने या नुहे जे पो पिला माने पकई पारंती पो पिला माने मध्ये बहुत भलो भाबरे पकांती जो माने जहा माने जे माने को जणा अछि ए विषय तो सेते आमे पकई पारुने देखा जो से कोन लिखा है देखिबा से देला झोटी और रंगोली कौन ना कौन सी रेखा को व्यवहार कर सौंदर्य तत्व को उपस्थापन करने को आलंकारिक नक्शांकन कहा जाए मंडन कला कहा जाए मंडन कला कौन कौन सी रेखा को व्यवहार कर सौंदर्य तत्व को उपस्थापन करने को आलंकारिक नक्शांकन कहा जाए तुम जो झोटी बा रंगोली कर तो किसी रेखा ही अच्छी ना अलग किसी अच्छी कि
ସେଇ ରେଖାକୁ ୟୁଜ କରିକି ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଳଙ୍କାରିକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରିଲ, ଆଳଙ୍କାରିକ ଗୋଟେ ମୁରୁଜଟେ ପକେଇଲ, ରଙ୍ଗୋଲିଟା କରିଲ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆଳଙ୍କାରିକ ନକ୍ସାଙ୍କନ। ନକ୍ସା ଗୋଟେ କରୁଛ ନା ନାଇଁ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ହିଁ କରୁଛ। ରଙ୍ଗୋଲିଟା ଯୋଉ ତଳେ କରୁଛ, ମନେକର ତାର ଯଦି ବି ଆମେ ବି ଯଦି ମାନେ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଦେଖିବା, ତାର ବି ତ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ସବୁ ଅଛି ନା। ତମେ ମନେକର ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା କଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଯୋଉ ଉପର ପାଖୁଡାଟା ମନେକର ସେ ନର୍ଥ କୁ ରହିବା କଥା, ତମେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଉପର ପଟା ସାଉଥ କୁ ରଖିଦେଇଛ, ତା ଯୋଉ ତଳ ଡେମ୍ଫଟାକୁ ନର୍ଥ କୁ ରଖିଛ, ସେଟା ତ ଓଲଟା ହିଁ ହେଇଗଲା ନା। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆହେଲା, ମାନେ ଏଇଟା ବି ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ମାନେ କଣ ମ୍ୟାପ ଟାଇପ ର, ମ୍ୟାପ ଭଳି ୟୁଜ ହଉ, ମ୍ୟାପ ୟୁଜ ନୁହେଁ ତ, ମ୍ୟାପ ର ୟୁଜ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମ୍ୟାପ ଭଳି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ନକ୍ସାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଆଳଙ୍କାରିକ ନକ୍ସାଙ୍କନ। ଆଳଙ୍କାରିକ ନକ୍ସାଙ୍କନ କଣ ନା, ଯୋଉଥିରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ କଣ, ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେଟା ଆଳଙ୍କାରିକ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ରେଖା ଓ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତଥା ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଳଙ୍କାରିକ ନକ୍ସାଙ୍କନ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ସବୁଆଡେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ତମେ ଯେମିତି କମ୍ପିଟିସନ ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାଟେ ସ୍ପେସ ଟା ଦିଆହେଇଥିବ, ଏଇ ସ୍ପେସ ଭିତରେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଏଇ ସ୍ପେସ ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି କର, ତମେ ତମ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲଗେଇକିନା ଗୋଟେ ଭଲ ରଙ୍ଗୋଲିଟେ କରିବ, ବା ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରର ନମୁନା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଘର ଚଟାଣରେ ପକାଯାଇଥିବା ଝୋଟି ଚିତ୍ର, ମୁରୁଜ, ଶାଢୀ ଧଡିରେ ଏଗୁଡିକ ଦେଖିଥାଉ। ଶିଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଆଳଙ୍କାରିକ ନକ୍ସାଙ୍କନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କଳାପଟା ବା ଧଳାପଟାରେ ଶାଢୀ ଧଡିର ଚିତ୍ର, କହିଥିଲି ପିଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ଫେମସ ହଉଛି ଲୁଗା ଧଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ କଳ୍ପନାକୁ ଠିକ ସେଇ ଧାରଣାରେ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର ପରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ମୁଁ କହିଛି କଣ, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ଏହା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟାଇପ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଏଇଟା ନେଚର ମନେକର ନେଚର ଯୋଉ ଯାଇକିନା ଗଛ ଲତା ପାହାଡ ଏଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଅଛି କି, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଫୁଲ ଆଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଟା ଆଙ୍କୁଛେ, ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ମାନେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ଆଙ୍କିଲ, ସେଥିରେ ହଉଛି ଯାଇକିନା କଲର ଦେଲ, ତମେ ହଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ଗୁଡାକ ତମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର ଗୁଡିକ ୟୁଜ କରିକିନା ତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ, ନୋ ଡାଉଟ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ କଲର ହ୍ୱାଇଟ କଲର, ଯଦି ତମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଦବ, ତା ବି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଇପାରେ, ମେ ବି ଏଇଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ କଳ୍ପନାକୁ ଠିକ ସେଇ ଧରଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନକ୍ସା ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି, ପୁରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବ ଏଥିରେ। ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ତମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତମେ କେବଳ ତମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର ହିଁ ୟୁଜ କରିବ, ନେଚରରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କଲର ଅଛି ସେଇ କଲର ହିଁ ୟୁଜ କରିବ, ତା ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର ପରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏଇଟା ପଢିଲେ, ଏଥିରେ ଅନୁପାତ ଜନିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅବବୋଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ ନୁହେଁ? ତୁମେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରେଖାଟା ଆଙ୍କିଲ, ଏଇଟା ଯେତିକି ଲମ୍ବା ଅଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ରେଖାଟା ଆଙ୍କିଲ ତାଠୁ 4 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ବଡ ଅଛି, କେମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ? ତ ୟା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ରେସିଓ, ପ୍ରପର ଜେମୋଟ୍ରି ୟୁଜ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଙ୍କିଲା ବେଳେ? ମେ ବି ଏଟା ହଉଛି କଣ, ସେଇ କନସେପ୍ଟ କୁ ଯଦି ବି ଯାଇକିନା ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରେଫର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଜେମୋଟ୍ରିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇପ ର ଯାଇପାରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ଝୋଟି ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଝୋଟି, ଏମିତି କରିକି ଝୋଟି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ପ୍ରକାର ଆଳଙ୍କାରିକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବଟା ପାଣି ବା ଧଳା ଖଡିରେ, ଏଗୁଡିକ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଝୋଟି ସବୁ କେମିତି କରାଯାଏ। ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକିନା ଖଡିରେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଚୂନ ଆସୁଛି ସେଥିରେ, ତାର ପର୍ବ ଗୋଟେ ଘର ଚଟାଣ କାନ୍ଥ ଏଗୁଡିକରେ କରାଯାଏ। ମୁରୁଜ ଚିତ୍ର, ମୁରୁଜ ଜାଣିଛ, ମୁରୁଜ ଗୁଡିକ ସବୁ ବନା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯୋଉ କଲର ଗୁଡିକ ଯଦି ବନା ହୁଏ, ହଳଦୀରେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡରେ, ତାପରେ ଯୋଉ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡରେ ବ୍ଲାକ କଲର କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହ୍ୱାଇଟ କଲର କରିବା ପାଇଁ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ହବ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିକିନା ମାନେ ସେଇ କଲରଟା ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ମୁରୁଜ ପକେଇ ପାରୁ। ଏଠି ବି ସେଇଟା ଦେଇଥିବ। ମୁରୁଜ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କଳା। ଆମ ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ନାହିଁ ମୁରୁଜ ପକେଇବା।
ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବିବାହ, ବ୍ରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ଗୁଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଚଟାଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ମୁରୁଜ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଗୁଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଚଟାଣ ଉପରେ ଯେଟା ଅଙ୍କନ, ମୁରୁଜ ତମେ କଣ, ଆରେ ମୁରୁଜ କହିଲେ ତମେ ତ ସେଟା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବୁଝିଯାଉଛ ସେଟା ଗୁଣ୍ଡ। ମୁରୁଜ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ଗୁଣ୍ଡ ଥାଏ। ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡିକୁ ଏମିତି ଟିପରେ ଧରି ପକାଯାଏ। ଯିଏ ପକେଇଥିବ ସିଏ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ଏହି ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ମୁରୁଜର 5ଟି ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା, କଳା, ଲାଲ, ହଳଦୀ, ସବୁଜ। ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ରଙ୍ଗ କଣ କଣ ନା ଧଳା, କଳା, ଲାଲ, ହଳଦୀ, ସବୁଜ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରେ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଲର ଆସିପାରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ମୁରୁଜ କହିଲେ ତମେ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣିବ, ଧଳା, କଳା, ଲାଲ, ହଳଦୀ, ସବୁଜ। ଏବେ ଏଇ ସବୁ ରଙ୍ଗର ପଥର ଗୁଣ୍ଡରେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବ, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ନା ପରୀକ୍ଷା। ଯେମିତି ଧଳା ପାଇଁ କଣ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। କଳା ପାଇଁ କଣ କରୁଛେ, ନଡିଆ ସଢେଇ ପୋଡା ଗୁଣ୍ଡ ବା କୋଇଲାର ଗୁଣ୍ଡ, ନଡିଆ ସଢେଇ ବା କୋଇଲାର ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିପାରୁଛେ। ସବୁଜ ପାଇଁ କଣ କରୁଛେ ନା ଶୁଖିଲା ବେଲ ବା ଗେଣ୍ଡୁ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଖିଲ କୋଉ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରାହଉଛି। ହଳଦୀ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରଣ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଲାଲ ପାଇଁ ପୋଡା ଇଟା। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଗୁଡାକ ମନେ ରହିଯିବ ସହଜରେ। ତାପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡ ମୁରୁଜ। ତାପରେ ମେହେନ୍ଦୀ, ମେହେନ୍ଦୀ ଏଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ବୁଝିବ ଏଥିରୁ କଣ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ମେହେନ୍ଦୀ କଣ, ମେହେନ୍ଦୀ ପକଉଛ, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆସେ ଜାଣିଛ, ଯୋଉ ମେହେନ୍ଦୀ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆସେ। ଚାହା ଚିନିରେ ତ ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦୀ କରନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ, ଚାହା ଚିନି ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କୋଉ ପତ୍ର ଗୋଟେ ନାଇଁ, ପତ୍ରକୁ ବାଟିକିନା ଲଗାନ୍ତି, ହରଗୌରା ପତ୍ର। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ, ହରଗୌରା ପତ୍ର ନା କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ବାଟିକି ଲଗାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ସେଇ କଲର ର ଆର୍ଟ ହେଇଯିବ ହାତରେ। ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ସବରେ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ଏଗୁଡେ କଣ ନା ହାତକୁ ଚିତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ମେହେନ୍ଦୀ କହନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର କଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଜ୍ୟାମିତିକ ଓ ଆଳଙ୍କାରିକ ମଣ୍ଡନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମେହେନ୍ଦୀ ଗୋଟିଏ ଧରଣର ଗଛ, ମେହେନ୍ଦୀ ପତ୍ର, ମେହେନ୍ଦୀ ପତ୍ର। ତାର ପତ୍ରକୁ ତେନ୍ତୁଳିରେ ବାଟି ଏକ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଏହା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ରହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ପ୍ୟାକେଟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ମେହେନ୍ଦୀ ପତ୍ର, ଚିନି, ଚା ଏଗୁଡା କିଛି ୟୁଜ କରାହଉନି। ଏଗୁଡିକ କରୁଥିବେ, ଅଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟାଉନ ମାନଙ୍କ, ସହର ମାନଙ୍କରେ ସେ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟରେ ଆସୁଛି, ମେହେନ୍ଦୀ ଆସୁଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗେଇଦବ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ସେ ପୁରା ତମ ହାତ କଲର। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବେଟର। ସାଜସଜ୍ଜା ବା ସଜ୍ଜୀକରଣ, ଡେକୋରେସନ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ସାଜସଜ୍ଜା ବା ଡେକୋରେଟ କରନ୍ତି ନିଜ ବଡିକୁ। ସେହିପରି ନିଜର ଘର ଭିତର, ବାହାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜା ସବୁ କିଛି ଡେକୋରେସନ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। କୋଲାଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ସେଇଟା କୋଲାଜ ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ, କୋଲାଜ ଟା ହିଁ ଜାଣିଥାଅ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋଲାଜ କଣ, କୋଲାଜ ହଉଛି, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ କଣ, ଗୋଟେ ସରଫେସ ଉପରେ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷଟେ ଆଡ ହବ ସେ ସରଫେସ ଉପରେ, ତ ଅବଭିୟସଲି ସେଇ ଜିନିଷ ରହୁଛି କଣ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଉଠିକି ରହିଥିବ ସେ ଜିନିଷଟି। ଗୋଟେ ସରଫେସ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମନେକର ପ୍ଲେନ ସରଫେସ, ଯଦି ମୋ ହାତ ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ପେନ ଟି ରଖିଲି, ପେନ ଟି ଉଠିକି ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା କୋଲାଜ। ମାନେ ପ୍ଲେନ ସରଫେସ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରାହେଇଥିବ, ଆମେ କୋଲାଜ କେମିତି, ଆମେ କୋଲାଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡିକୁ ନେଇକି, କାଚକୁ ନେଇକି, ଏଗୁଡାକ ତମର ଦିଆଯିବ। ଏଗୁଡିକ ତମର ସବୁତକ ହଉଛି WBA ରେ ଦିଆଯିବ। WBA ୱାର୍କ ବେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ଅଛି, SBA WBA, SBA ଟା ସବୁ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ WBA ରେ ତମ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଦିଆଯିବ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ, କୋଲାଜ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ଦୃଶ୍ୟ କଳାରେ କୋଲାଜ ତିଆରି କରିବା ଅତି ସହଜ ଉପାୟ। କୋଲାଜ ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଦେଖେଇବି ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଦୃଶ୍ୟ କଳାରେ କୋଲାଜ ତିଆରି କରିବା ଅତି ସହଜ ଉପାୟ। ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପୀ ଗୋଟିଏ କନା, କାଠ ପଟା, ଦେଖ କନା, କାଠ ପଟା ଏଗୁଡିକ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଙ୍କିବ। ପ୍ଲେନ ସରଫେସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଙ୍କି ହେଲା, ଆଙ୍କିବ ମାନେ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ମାନେ 3D ଟାଇପ ର କିଛିଟା ଜିନିଷ।
କାଠ ପଟା କାଗଜ କଟା ଉପରେ ଟୁକୁରା କାଗଜ ଖଣ୍ଡ କନା ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅଠାରେ ଲଗାଇ ବା ସିଲେଇ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଛବି ବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟୁକୁରା କାଗଜ ପତ୍ର କନା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଏଇ ଟାଇପର କାମ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତମ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଓମ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରେ। ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର କୋଲାଜ। এইটা মনে ରଖ। ପିପିଲି ଫେମସ କଣ ପାଇଁ? ଚାନ୍ଦୁଆ। ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ। ଚାନ୍ଦୁଆ ଦେଖିଛ ନା ସମସ୍ତେ? ପିପିଲିରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଯୋଉ ମିଳେ ଚାନ୍ଦୁଆଟା ହଉଛି ଫେମସ କଣ ପାଇଁ? ଚାନ୍ଦୁଆଟା ଯଦି ହବ ଭିଡିଓ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବି, ତା ଉପରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବି। ଚାନ୍ଦୁଆଟା କଣ ନା ଗୋଟେ କପଡାଟେ ଅଛି, ମନେ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ସେପର ଗୋଟେ କପଡା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସେପର ମୁଁ ମନେ କରେ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ସେପର କପଡାଟେ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ କପଡାଟେ ଅଛି ସେଇ କପଡାଟା ହଉଛି କଣ ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମାନେ କଣ କହିଲ ଯୋଉ ସିଲେଇ କରାହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କାଚ ଗୁଡାକ ଦିଆ ହେଇକିନା କାଚ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ ହେଇଥିବ। ମାନେ ସେଟା ବହୁତ ହେଭି ମଧ୍ୟ ସେଟା ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ହେଭି ନୁହେଁ ତ ଯାହାହେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ କପଡା ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ତମେ ଗୋଟେ ଆଡ କରିଛ ତ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଭି ହବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଚାନ୍ଦୁଆଟେ। ଦେଖିବ ଆଉ ମନେ ଥାଉ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ମନେ ଥାଏ। ଅତି ପାଖରୁ ଚିତ୍ରଟି ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ଏହା ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ତା ଦେହରେ ମାନେ ତାର ଯୋଉ କାରିଗରୀଟା ତମେ ଦେଖିପାରିବ। କାରିଗରୀଟା ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇକିନା ସିଲେଇ ହେଇଥିବ ସବୁ, ତ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ଦି ପ୍ରକାର। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ଏକ କଠିନ କଳା। ନିହାତି ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ କଠିନ କଳା, କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛ ଯୋଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ତାପରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ପଥର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଖୋଦିତ କରାଯାଇକିନା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଏଗୁଡିକ ବହୁତ କଠିନ। ଏଗୁଡିକ ମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଅଲଗା ଟାଇପର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ବହୁତ କଠିନ କଳା। ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ମାଟି କାଠ ପଥର ଏ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ଭଳି ଧାତୁରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଲାକାର ଓ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଫୀତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ଏଗୁଡିକ କଣ କଣ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ବା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଫୀତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଦେଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟିରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହା ଗୋଲାକାର ବା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ। ତ୍ରିମାତ୍ରିକ କଣ ଯେ 3D 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ। ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁରୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ସ୍ଫୀତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଦେଖ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତମେ ପିତ୍ତଳରେ ପାଉଛ, ମାଟିରେ ବି ତିଆରି ହଉଛି। ମାଟିରେ ଯୋଉଟା ତିଆରି କରାହଉଛି ସେଟାକୁ ଗୋଲାକାର ବା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ କୁହାଯାଏ ବା 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ବା 3D କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପିତ୍ତଳ ଧାତୁ ଜିନିଷ ପିତ୍ତଳ ତିଆରି ଥିବ ତମ୍ଭାରେ ତିଆରି ଥିବ ତାକୁ ସ୍ଫୀତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା ସ୍ଫୀତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଭିତରେ ଫରକ। ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଏହି କଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦୃଶ୍ୟ କଳାରେ ଏହି ସବୁ ରୂପ ଛଡା ପାତ୍ର ଚିତ୍ର ମାନେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ, ଯୋଉ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ କୁହାଯାଏ, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ ଟେରାକୋଟା ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ସବୁଠୁ ମାନେ ମହାନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ? କିଏ ସବୁଠୁ ମହାନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ? କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ସବୁଠୁ ମହାନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏକି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଟେଡି ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବେଶ ଆଦର ପାଇଲାଣି। ଶିକ୍ଷକ ଏହି ସବୁ କଳା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହାର କୌଶଳ ଶିଖାଇବେ। ତାପରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଦୃଶ୍ୟ କଳା ଶିକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଗୁଡିକ କଣ କଣ? ସେ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ କଳା କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବୁଝିଥାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ କଳା କହିଲେ ଆମେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବ୍ୟତୀତ ବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଖାତାଟିଏ କରି ବର୍ଷକୁ 10ରୁ 12ଟି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଶିଖାଯିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଥିଲା ଆମକୁ, ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଖାତା କିଣନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ ଖାତାରେ ଟିଚର ଦିଅନ୍ତି, କାଲି ତମେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କିକି ଆସିବ, କାଲି ତମେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଧଡ଼ି ଆଙ୍କିକି ଆସିବ। ସେ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିଚର ଦେଖନ୍ତି, ଇଭାଲୁଏସନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟକଳାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆହରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଏଇ ଚିତ୍ର ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟକଳା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରିବ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୃଶ୍ୟକଳା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆୟୋଜନ କରିବା ବିଧେୟ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆୟୋଜନ କରିବା ବିଧେୟ। ଦେଖ
ସ୍କୋପ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଏକ୍ସପୋଜର ନଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୋପ ଆଉ ଏକ୍ସପୋଜର ପିଲାଙ୍କୁ ଦବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହଉଛି ସ୍କୋପ ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେଇଭଳି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ନା ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିବ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖି ପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକଳାର ବିଭାଗ ଗୁଡିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଯେମିତି କେବେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କେବେ ଚିତ୍ରଣ, କେବେ କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେବେ ପୁଣି କେବେ ଦିନ ମେହେନ୍ଦୀ, ଟେରାକୋଟା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖ ଝୋଟି ହଉଛି, ରଙ୍ଗୋଲି ହଉଛି, ମେହେନ୍ଦୀ ହଉଛି। କାରଣ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହଉଥିଲା, ତ ସବୁଠି ହଉଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ହଉଥିବ। ମେହେନ୍ଦୀ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି, ମେହେନ୍ଦୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତାପରେ ହଉଛି କିନା ଯୋଉ ଉଲେତି କରନ୍ତି କୋଲାସ, ସେଇଟା ବି ହଉଛି। କାରଣ ଏଗୁଡିକ WBA ରେ ବି ଦଉଛନ୍ତି, WBA ରେ ବି ଯାଉଛି ଏଗୁଡିକ। ତାପରେ ଗଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ସବୁ କଳା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହଉଛି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ରେ ଏଗୁଡିକ ଶିଖେଇବାର କାରଣ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଏଇଗୁଡିକ ଶିଖିକି ଯାଇକିନା ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଟିଚର ହବ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେବେ ସେ ଗୋଟେ ଟିଚର ହବ, ଯେବେ ସେ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ କୁ ଯିବ, ସେବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ପାଠଟା ହଉଛି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାଠଟା ହଉଛି ତମେ ପଢିଲେ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଥିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପ୍ରେୟାରରେ କହୁଛି କଣ ମାନେ ପ୍ରେୟାର କୋଉ ଦିନ କେଉଁ ପ୍ରେୟାର କରାଯାଉଛି, ପ୍ରେୟାରରେ କେମିତି ତମେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଥିଲେ ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଫର୍ଦର ତମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉଠି ବି ହଉଛି ତମେ ଜବ ପାଅ, ଯୋଉଠି ବି ତମେ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ କୁ ଯାଅ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ କମି ରହିବନି, ତମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଶିଖେଇ ପାରିବ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି 360 ଡିଗ୍ରୀ ହଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦବ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଦେଖ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଦିଆ ହଉଛି। ଏହା ଭାବନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆ ହଉନି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଦିଆ ହଉଛି କୋଲାଜ ତିଆରି କରିବାର। ପିଲାମାନଙ୍କର କଳାକୃତିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡରେ ନିୟମିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଦେଖ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୋର୍ଡ ଥାଏ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ମାନଙ୍କରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୋର୍ଡ ଥାଏ। ସେଗୁଡିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଶୋ କରେଇବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବଢିବ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଯିବେ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ରକର ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନେକର ଗୋଟେ ଭଲ ଚିତ୍ରକର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହିତ କନସର୍ନ କରାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ସେ। ତେଣୁ ଦେଖ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଲ୍ଡ ଥାଏ ନା କି ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଚିତ୍ରକର କିଏ ଯଦି ଥିବେ, କିଏ ଯଦି ଶିଳ୍ପୀ ଥିବେ, ସେ ତା ଉପରେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆୟୋଜନ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସବ ଦିନ ଆଗେ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସବ ଦିନ ଯଥା ପ୍ରବେଶିକା ଉତ୍ସବ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଢଉଛି, ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ହଁ। ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସବ ଦିନ ଯଥା ପ୍ରବେଶିକା ଉତ୍ସବ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଇବା ସହିତ ଅଗଣାରେ ଝୋଟି ମୁରୁଜ ଚିତ୍ର କରାଇବେ। ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଉଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଇ ନେବେ। ଯଦି ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ମାନେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗୁଡିକ ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଲାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସହାୟତାରେ ବଡ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଇ ପାରିବେ। ଦେଖ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ତମେ ଡାକିବ, ସେ ଶିଳ୍ପୀ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିବାର ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିବାର କୌଶଳ ଗୁଡିକ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୁଡିକ ଶିଖେଇବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନରେ ବା ନକ୍ସାରେ ଫୁଲ ଗଛ ବା ଘାସ ଲଗାଇ ପାରିବେ।
ନକ୍ସା ଦେଖ ପାର୍କ କୁ ଯାଇଥିବ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ର କଟା ହେଇଥିବ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡା ଲଗାଇଥିବ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ର ସେଗୁଡିକ ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମାନେ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ବଢିବ ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଶ୍ୟକଳା ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କେମିତି କରାଯିବ? ମୂଲ୍ୟାୟନ କଥା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ଯେ କିଛି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଏ କିନ୍ତୁ ପିଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଲେ ଆମେ କହିବା ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ। କଣ ବୁଝୁଛ? ଏକ୍ସାମ କରିବ, ଖାତା ପେନ୍ ଆସିଲା ଏକ୍ସାମ କଲ, ଏକ୍ସାମ କରିକିନା ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେଟା ହଉଛି ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ। ଆମେ ଏତିକି ବୁଝେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ନୁହେଁ। ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ପିଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ପିଲାର ହଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ହଉଛି କିନା ମାନେ ତାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦବା ହଉଛି ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି କେବଳ ପେପର ଆଉ ପେନରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ପେପରରେ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ କରିବା ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି କଳା ଶିକ୍ଷାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆରେ ତମେ କଳା ଶିକ୍ଷା ଯଦି ପଢଉଛ, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ଥେଟିକ ଏଜୁକେସନ ଯଦି ତମେ ପଢଉଛ, ତେବେ ତମେ କେବେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବନି ଯେ ସେଇଟା କେବଳ ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେସନରେ ଏକ୍ସାମ ଖାତାରେ ହିଁ ତମେ ହଉଛି ସେଇଟା ଜିନିଷଟା ଲେଖିକି ତମେ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତମେ ଗୋଟେ କୋଲାଜ ବିଷୟରେ ପିଲାଟି ଲେଖିବା ଆଉ କୋଲାଜଟା ତିଆରି କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ତ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନରେ ପିଲା ଯୋଉ ଲେଖିବ ସେ କେମିତି ଲେଖିବ? କୋଲାଜ ବିଷୟରେ ମନେକର ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ତା ପଢିଲା ଏକ୍ସାମ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଲା, ତାହା ସମ୍ଭବ କି? ତା ଗୋଟେ କଳା ଶିକ୍ଷାର ମାନେ କଳା ଶିକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ କିଛି ହେଇପାରିଲା କି? ତାର କିଛି ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଟାଇପର ହେଇପାରିଲାନି। କଳା ଶିକ୍ଷା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ମନେକର ପଢିଲା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଶିଖିଛି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ହଉଛି ଏଇଟା କରିପାରିବ, କୋଲାଜଟି ତିଆରି କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ କରିପାରିବା। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେତୋଟି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ହାତକୁ ନେବା ଦରକାର। ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କଳାକୃତିକୁ ଦେଖି କେବଳ ମାର୍କ ବା ଗ୍ରେଡ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ମାର୍କ ଗ୍ରେଡ ଦବନି, କଣ କରିବ? ବରଂ ଏଇଟିକୁ ସେ କାହିଁକି କଲା, କିପରି କଲା, ତାକୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ପିଲାଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୋର୍ଡରେ ଥିବା ଅନ୍ୟର କଳାକୃତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୋର୍ଡରେ ଲାଗିଛି, କେଉଁ ପିଲା ଆଗ୍ରହ ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବେ କଳା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲା ନିଜର ବହି ବସ୍ତାନୀ କିପରି ରଖୁଛି, ନିଜ ଘରକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଦେଖ, କଳା ଶିକ୍ଷା ମାନେ କେବଳ ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ ନୁହେଁ, ତା ଘର ବହି ବସ୍ତାନୀ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଫାସୁତୁରା କେମିତି ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜେ କେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛି ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଲ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କଳାକୃତି ସାଇତି ରଖିଲେ ପିଲାର ପ୍ରଗତି ଜଣା ପଡିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା କଳା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି କି କାହା ଦ୍ଵାରା କରାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବ ତ ସେମାନେ ନିଜେ କରିବେନି, କୋଲାଜଟି ସେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଘରର କାହାକୁ ଗୋଟେ କରିଥିବ, ସେଇଟା ବି ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର କଳାକୃତି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବିଚାର କରାଯିବ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିପରି କଳାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ବହିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ବହିରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଲ୍ଡ ଯୋଉ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ରିଅଲ ଫିଲ୍ଡ, ଯୋଉ ରିଅଲ ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେଟା ତାଙ୍କର ଖାତାରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ଖାତାରେ ତାଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିପରି କଳାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପାୟ ମିଳିବ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଉପାୟ ମିଳିବ, ଏତିକି ହିଁ ତାର ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ବୁଝିଲ? ଏତିକି ଯାଏ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କଣ ପଢିବା? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଅଭିନୟ କଳାର ଗୁଣାବଧାରଣ, ଆପ୍ରିସିଏସନ ଅଫ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଢିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ ସରିଲା? ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ସରିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ସରିଲା। ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ କଣ? ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟକୁ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ କେମିତି କରାଯାଏ? ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟର ଯୋଉ କୋଲାଜ ଅଛି, ଝୋଟି, ମେହେନ୍ଦି, ଏଗୁଡିକ କେଉଁ କଲର, ଉଜ୍ଜଳ କଲର, କେଉଁ କଲର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କେଉଁ କଲର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ତମର ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଆଇଡିଆ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଥରେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଥର ବାସ୍ ରିଡିଂ କରିଦବ, କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଏତିକି ହଉଛି କଥା। ତମେ ଯଦି ସହଜରେ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ରିଡିଂ କରିଦବ
ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ କ୍ଲିୟରଲି ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯଦି ତମର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତମର ଯୋଉ ଘୋଷିବା ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲିଯିବ। ଘୋଷିବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଘୋଷିବା ଗୋଟେ ପାଠଟିକୁ? ଆମେ ହଁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯାଏ, କିଛି ଜିନିଷ ଘୋଷିବାରେ ଯାଇଥାଏ। ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ କିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କାହା ମତରେ କଣ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ମନେକର କିଏ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ, ସେଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ବୋଲି ତ ତମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନା, ସେଇଟାକୁ ତ ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହଁ ତମେ ଘୋଷି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝ, କାରଣ ସେ ଜିନିଷଟା ୱାନ୍ସ ବୁଝିଗଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ବି ରିଡିଂ କରିଦେଲ ପୁରା ତମର ମନେ ରହିଯିବ ସେଟା। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି? ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଅଭିନୟ କଳାର ଗୁଣାବଧାରଣା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କହିବ, କିଛି ଯଦି ବି ଡାଉଟ ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ତମେ ଜଣେଇ ପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ କାଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କରିବା। ତ ଅଭିନୟ କଳାର ଗୁଣାବଧାରଣା ଆମେ କାଲି ପଢିବା। ଆଉ 2ଟା କି 3ଟା କ୍ଲାସରେ ଚାପ୍ଟର ସରିଯିବ। ଚାପ୍ଟରରେ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖ ଆମର ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ସରିଲା, ପରଫର୍ମିଂ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟରେଚର ଆକ୍ଟ। ଲିଟରେଚର ଆକ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପରଫର୍ମିଂ ଆକ୍ଟଟା ଏଥିରେ ଟିକେ ହଉଛି ଟିକେ ବହୁତ ସାରା ଦେଇଛି, ସେଟା ଆମେ କାଲି ପଢିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।